सब तो वड्डी जिहड़ी कन्फ्यूजन मची हुई है वो सरकारी पद्धर दे उत्ते ये मची हुई है भी क्वारंटीन दे लई जिहड़े होटल प्रक्रिया प्रोग्राम शुरू किया गया सी उस नूं लैके कहा जा रहा सी भी लोकां नूं दिक्कत नहीं आएगी, लोग ठीक रहणगे, यात्री जिहड़े ने सीधा क्वारंटीन होणगे 3 दिन दे लई, फिर उन्हां दा टेस्ट होएगा ते फैसिलिटीज़ दी सब तो वड्डा दावा किया गया सी फैसिलिटीज़ सारियां अवेलेबल होणगियां। अजिहा कुछ हो नहीं दिखाई दे रहा। अनफॉर्चुनेटली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्ट्रैक्टेड होटल्स है सरकारी नहीं है कि सरकारां ਨੂੰ ਬਿੱਡ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਉਹ ਫਲੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ट्रैवलर या वो ही सिर्फ जा सकते हैं, होर नहीं उत्ते जा सकते। सीनियर्स वास्ते ऑलमोस्ट 1500 पर कपल दिता कोविड वेले और गां भी असी पूरी कोशिश करांगे कि खास करके जिहड़े लोड़वंद है उन्हां वास्ते होर कीता जावे। शिकायतां जिहड़ियां ने कीतियां गईयां और सरकार दे वल्लों ये गल कही गई सी कि भी एक शायद ईमेल आईडी भी क्रिएट कर दी जाएगी जिस ते लोग अपनी मेल्स भेज सकते हैं शिकायतां संबंधी और PHC कमेटी जिहड़ी है उन्हां वल्लों भी कहा गया सी भी असी छानबीन करांगे और जिहड़े होटल्स ने उन्होंने कहा कि ताकीद कर रहा सी, चेतावनी दे रहा भी अपनी इस प्रक्रिया को सुधार लो नहीं तो फैडरल दी जिहड़ियां सहूलतां उन्होंने दित्तियां जा रही ने वो उन्हां तो खुस सकदियां ने। जे कोई होटल उन्हें सुनता भी होवे उन्हां नूं एक्चुअली खुश होना चाहिए कि इन्ने औखे टाइम दे विच उन्हां नूं बिजनेस मिल रहा उन्हां दा सिलेक्ट होए क्योंकि काफ़ी होटल बिड कर रहे सी इस प्रोग्राम सो उन्हां नूं ईवन वध चढ़ के बेटर सर्विस देनी चाहिए। लोगों ने नोटिस जिहड़े कर्मचारी उत्थों दे ने काम ने उन्होंने नोटिस जारी कर दिता है 72 घंटिया का काम नूं लैके दिक्कत आ रही। उन्होंने कहा कि कोविड का बहाना बना के किते ना किते सानू ले ऑफ करने की कोशिश है। कोविड की स्प्रैड कंट्रोल च नहीं होंदी उन्ना चेर रहूगा जदों नहीं देख लिया कि कोविड कंट्रोल च आ नंबर्स डाउन आ रहे हैं स्प्रैड नहीं हो रहा उदों ये फिर क्वारंटीन की जिहड़ी कंडीशन है वो चक्की जाऊगी। ये एक नवी चीज़ लाई गई है क्योंकि पहली क्वारंटीन रिक्वायरमेंट के नाल नहीं सी ये कंट्रोल हो रहा। पुराने कर्मचारी ने वो कहते कि फैडरल सरकार ने जो होटल नूं लिस्ट विच लिआंदा सीगा क्वारंटीन प्रक्रिया की तो उस टाइम ध्यान देना चाहिए सी पर हुण जो साडी रोजी रोटी ते लत्त वज रही है तो उस सरकार की करेगी। जिन्ना चेर कोविड निकलदा नहीं असीं वो जून तक एक्सटेंड किया सो उन्हां नूं जो उन्हां दा मोर्चा हैगा जो उन्हां दा संघर्ष हैगा वो जारी रहना चाहिए, किसी नूं ले ऑफ नहीं होना चाहिए। इहदे करके सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी सारे दर्शकों का। चैनल पंजाबी देख रहे साडे सारे प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। दिन जो शुरुआत होंदा तुहाडे नाल तां बहुत वधिया शुरू होंदा है। मैं भी हर दिन इंतजार करती हुंदी हां कि कदों मेरी मॉर्निंग शुरू होनी है तो मैं तुहाडे नाल बहुत सारियां गल्लां करनियां। जाहिर जी गल है तुसीं सारे भी इंतजार कर रहे हुंदे हो कि मॉर्निंग शो दे विच शहरी दे नाल बहुत सारियां गल्लां करनियां। आम तौर दे उत्ते असीं आले दुआले दुनिया दे विच की कुछ चल रहा उस दे उत्ते डिस्कस करते रहने उस टॉपिक्स दे उत्ते तुसीं भी कॉल्स करदे हो। आपां बहुत सारे मुद्दों के उत्ते है जिहड़ी बेबाकी दे नाल गलबात करते हैं। अज आपां कैनेडा दे विच बहुत सारे कुछ समय तो बहुत सारे अजिहियां कन्फ्यूजनस पैदा हो रही ने कई मुद्दों के उत्ते जिन्हां दे जवाब लोकां नूं मिल नहीं रहे। आपस दे विच ही आपां बैठे एक दूजे दे नाल डिस्कस कीती जाने इदां हो गया खास करके क्वारंटीन जिहड़े प्रक्रिया शुरू कीती सीगी प्रोग्राम शुरू कीता सी सरकार ने उस दे विच जिहड़े होटल्स दी लिस्ट जारी की गई सीगी उन्हां होटल्स दे विच जिहड़े यात्री आ रहे ने जिहड़े ट्रैवल करके उत्थे पहुंच रहे ने क्वारंटीन दे लई उन्हां नूं बहुत सारियां दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। कुछ होटल्स दे विच फैसिलिटीज़ नूं लैके बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इस तो इलावा जिहड़े क्वारंटीन लोग कीते गए हैं कईयां नूं तां बुकिंग्स ही नहीं मिलदियां पईयां, कई कॉल्स की जा रहे हैं तो एयरपोर्ट ते पहुंच भी गए हैं तो उन्होंने होटल्स दे विच जिहड़ा हजे तक उन्हां दा रूम वगैरह जिहड़ा उसका इंतजाम नहीं किया गया। इस मुद्दे उत्ते बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है तो इसते हालांकि कुछ यात्रियों ने कंप्लेंट भी बहुत सारी की है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सानू खाना समय पर नहीं मिलता, जिहड़ियां चीज़ों की कही गई सी लिस्ट बनाई गई सी भी थानू ये अवेलेबल होणगियां, अजिहा कुछ नहीं हो रहा। इस तो इलावा जिहड़ा वैक्सीन नूं लैके बड़े तरह की कन्फ्यूजन चल रही है। खास करके जिहड़ी भारत तो वैक्सीन आई है उसनूं लगाउणा या नहीं लगाउणा उसनूं लैके कुछ लोग उसकी खिलाफत करते नज़र आ रहे हैं। उसते भी असीं गलबात करांगे। तो इस तो इलावा अध्यापक जिहड़े ने उन्हां दी सैलरी एक सर्वे सामने आया जिस विच कहा जा रहा है कि अध्यापकों की जिहड़ी सैलरी है कोविड दौरान वो बहुत जिहड़ी है सब तो वध होनी चाहिए सीगी। तुसीं भी इस गल दे नाल सहमत हो या नहीं हो तुसीं कॉल मैनूं जरूर करके दस्सिओ ते आपां इस बाबत भी जिहड़ी गलबात करांगे। इस तो इलावा नगर कीर्तन इस बार जिहड़ा वो होण जा रहा है या नहीं होण जा रहा या फिर जे होएगा तो नगर कीर्तन किस तरीके नाल कढ़िया जाएगा कि वर्चुअल तरीके नाल ही सानूं धार्मिक प्रोग्राम है जिहड़े देखने पैणगे या किस तरह के अरेंजमेंट्स जिहड़े ने वो कीते गए ने। इस
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ? ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ 1888 923 2656 1888-923-2656। ਸੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ। ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਜੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਲੋਕ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣਗੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨੈਟ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? देखो ये ग्रोइंग पेन्स होंगी जो भी कोई प्रोग्राम नवा शुरू होंदा। सब तो पहला तो मैं ये कहना चाहना कि प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़ के तकरीबन 1.5 महीने तो बेनतियां कीतियां वे ना ट्रैवल करो, बिल्कुल जिहड़ा एब्सोल्यूटली मैंडेटोरी ट्रैवल वो ही करो, सो तुसी ना करो। सो ये सब तो पहला साडी रिक्वेस्ट है। पर ऑब्वियसली कई है कि जिहड़े कि फैमिली मैटर्स या कोई आउंदा उन्हां दी मुश्किल ये हैगी है कि वो पहली बारी PR दे तौर ते होके आ रहे आ जां उन्हां को कोई फैमिली सिचुएशन डेथ या सिकनेस के करके उन्होंने जाना पिया। सो असी अंडरस्टैंड करते इनू रियली जो पर्पस है कि नवी वेरिएंट्स जिहड़ियां हैगियां कोविड दियां उहनूं बचाउण वास्ते ताकि कनेडा दे विच ना आउण। वो जिन्नियां भी आउंदियां सी वो बाहरों ही आउंदियां सी, बाकी जिहड़ा स्प्रैड साडे आप दा इत्थे ही हुंदा पर उहनूं कंट्रोल करन वास्ते सीगा। सो अनफॉर्चुनेटली उहदे विच कॉन्ट्रैक्टेड होटल्स है, सरकारी नहीं है कि सरकारां नूं बिड दे के दिंदे आ। उहनां दे विच शर्तां काफ़ी लाईआं गईआं, उहनां दी जिहड़ी सफाई दी, उन्होंने क्वारंटीन वो फ्लोरां दे विच सिर्फ क्वारंटीन वाले जिहड़े ट्रैवलर आ वो ही सिर्फ जा सकते हैं, होर नहीं उत्ते जा सकते। सो इस करके उहदी कंडीशन ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली थोड़ी जी दिक्कत आ रही है। कईयां दे विच आपां सिनेरियो देखे आ कि उन्हां को परहैप्स क्विकली इनफ फूड जां जिहड़े रिक्वायरमेंट दा चाहुंदे जां नैट कैपेसिटी जिवें तुसीं कहंदे, पर आई होप कि वो वर्कआउट करनगे और जिहड़े होटल नहीं करनगे उन्हीं मेरे ख्याल उन्होंने बदला देना जे उन्हें देखा कि उन्होंने को नई प्रॉब्लम वो हल कर हुई। जी पहले कॉलर्स दा अपने नाल रणदीप जी जुड़ी गए ने जी। सत श्री अकाल जी। हेलो सत श्री अकाल, मैं गल कर सकदा? जी सर बिल्कुल तुसी गल कर सकदे हो। रणदीप सराय जी अपने नाल जुड़े हुए ने, तुसी पूछना चाहुंदे हो, कुछ पूछ सकदे हो। अच्छा जी ठीक है जी। हेलो सत श्री अकाल जी। हेलो हेलो हाँ जी सर सत श्री अकाल जी। आ रही सर थोड़ी आवाज, तुसी बोल सकदे हो। रणजीत शाह जी ने गल कर सकदा? जी बिल्कुल सर, थोड़ी आवाज सुन रहे ने, तुसी कर सकदे हो। अच्छा अच्छा। हेलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं बोल रहा जी इत्थों सरी तो। ये जिहड़े हुण मेरी एज हैगी 47 दा बर्थ हैगा मेरा, ये कदों इंजैक्शन लगणगे जी? ठीक है, गुड सवाल है तुहाडा। जल्दी होने वाली है मेरे ख्याल जिहड़े 85 तो उपर आ इस वेले उन्हां दी उन्हें ऑलरेडी कर दी कॉल। तुहाडी हफ्ते भर दे विच प्रॉब्ली उन्हें तुहाडा अनाउंस कर देना तो तुसीं अपनी बुकिंग कर सकदे आ। सो तुहाडे आउण वाले 5-7 दिन तो हफ्ते दे विच विच तुहाडा उन्हें ऐलान कर देना। एक होर तुहानूं रिक्वेस्ट करनी है जी। जी हुण जिस तरह साडे असीं रेंट ते हैगे आ, दोनों हसबैंड वाइफ हैगे आ ते साडा रात दा रेंट में चले जाता है ते पेंशन तो वधाई नहीं साडी
ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ GIC ਤੇ 올ਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 1500 ਪਰ ਕਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ $150 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਇਹਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਲੱਸ 1 ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੜ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਰੈਂਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਹੁਣੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $2500 ਸਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਕਾਨਮੀ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪਈ ਆ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਈਮੇਲ ID ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਲਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਔਰ PHAC ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੋਟਲ ਬਿਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੈਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸਟਾਫ ਉਹ ਫਲੋਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਟਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੋਟਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀਡੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਮੋਰ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ US ਨੂੰ, ਆਲਦੋ ਉਹਨੀ ਸਪਾਊਸਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਉਹ US ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ US ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੇਸ ਲੋਡ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਕਾਲਰਸ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਨੀਵੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਐਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਆ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 8:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਐਸਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨ ਐਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਓਕੇ ਜੀ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਜ਼ ਆਫ ਰਾਤੀ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੋਟਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾਣਗੇ ਉਮਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੋਊਗਾ 80 ਤੋਂ 85, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਤੋਂ 80, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋਲੀ ਡਾਊਨ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆ ਫੇਜ਼ 1 ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਣਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਸਰ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਕੋਆਰਡੀਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ? ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਰੇਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਪਰੈਡ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਨੰਬਰਸ ਡਾਊਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੱਧ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੌਫਟਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਲਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਣਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੂਡੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਈ ਆ ਵੈਕਸੀਨ, ਉਹ ਮੰਗਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਤੜਫਦਾ ਰੋੜਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਤੜਫਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਫ ਕੱਢਾਂ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਲਵਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਪਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਏ ਆ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਲੇ ਤੌਰ ਤੇ PR ਕਰਾ ਸਕੋ। ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 3 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਥਵੇ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂਗਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਸਲੋ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 75% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EMPLOYEEਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਣ ਔਰ ਲੌਂਗਰ ਟਰਮ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੇ ਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀਜ਼, ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਔਰ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਰਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ EMPLOYEE ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ COVID-19 ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਉਹ ਟੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ BC ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨਸ ਅਪਰੂਵਲ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਈ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਲਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ US ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੋਡਰਨਾ US ਵੀ ਬਣਦੀ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਨੇ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਲਕ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਕਈ ਗੱਲ ਕੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 2 ਵੈਕਸੀਨਸ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਆਪ ਬਣਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਪਰੂਵਡ ਵੈਕਸੀਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ, ਕੋਈ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਫ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਨਸਾਰ ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟਾਕ ਵਿਦ ਸਰਾਏ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਆ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ, ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਫੋਰਨ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਸਰਟਨ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 50% ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਫਾਰਮਰ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਗੇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੌਲ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਦਇਆਵਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰਸ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 75 ਇਅਰਸ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਰੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 올ਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਫਸਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਐਪੀਡੈਮਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ $1500 ਤਕਰੀਬਨ ਪਰ ਕਪਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਵਨ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਜਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਜਰਸ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਜਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹਜੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ, ਦੇਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਵਿਡ ਰੇਟ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣੇ ਇੰਨੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਏਡੀ ਲਾਰਜ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੀਨ ਕਿ 10 ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਵੇਜ਼ 10 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਤੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ 10 ਇੱਕ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮਿਲ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਬਬਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਬਬਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਬਬਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਵਰਚੁਅਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜੇ ਚਰਚ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਊਟਡੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਲੋ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ
ਉੱਥੋਂ ਸਰਮਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਟਨਲ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬੜੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਧਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਜੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਸੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਔਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਟੈਸਟਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਬੜੇ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੂਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਕਾਲਰਸ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਗਵਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, UK ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, USA ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ, ਮਿੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰੋ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਨਵੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਗੁੱਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਔਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੜਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਤੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਐਵੇਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਤੋਂ MP ਨੇ, MLA ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੀਏ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।